ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹುಷಾರು. We are looking at creating more such movies, bring the quality of Kannada film industry to the next level. So what we want to do is creativity and technically need to be at the bar which is very, very high. So you want to set the standards for that. So all my life I have had passion right from my childhood about making a movie. It has now come into real life. Being in IT industry for a long time, I realized that today's technology is more towards IT, making movie more technically exhaustive and technically very sound related to movie making. So we are here. So this is the first movie, but I think you will see more of us in the years to come. Thank you. This is one of the vehicle which the director. What is the value of that car, first of all? Right. On that, what is the investment? Value is about 20 lakhs. Yeah. Especially made for this. Yes, and then we changed the color, the interiors according to the DOP's taste for the colors because it needs to gel with the movie. What was the additional investment? I think I don't have. No, I think on the original, I think there's still another further 10 lakhs that we have spent quite a lot. But more is on the journey itself, because it's done close to about 1 lakh kilometers, going from Bangalore to Uttarakhand. So it's done it's been a real companion. So it's not just a vehicle. So it's been like one character. That's why we have revealed the 4th character into this movie today. What do you do with that vehicle after that? Yes. In fact, she's fallen in love with that. So her husband is going to have a problem now. What is this market driving the car? He's a YouTube blogger. So he's taking the car all along to Uttarakhand, promoting the movie and the vehicle to all those locations. What is the duration? How many kilometers actually For this travel blogger? he's going to be covering close to about 2,000 kilometers, I guess, Within Across within Karnataka. Yeah. He's going alone or somebody accompanying? Yeah, we'll have a driver also along with that. 31st to year is 9, yeah. believe in numerology? Yeah, 9 has been a lucky number, so I just follow it. So the expenses are. Waste effort. Please send reply everyone. From Thanks. everyone, not only from me. Actually, ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ sir. From childhood, I had a passion. Those days I used to watch movies, first day, first show kind of movies. But then I met a talented team, and then we discussed and realized that there's a good potential for us to make good movies. And being from the IT background, I thought, okay, why not give it a try? So that's how it started. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಒಂದು DOP ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ 2.5 years journey so far. It's an overall journey, and I am really lucky that I have happened to work with brilliant actors, Deepika Das, Poonam ma'am, Fawaz, many among who has done other roles in the film. So ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ this will be, if you appreciate it, filmmakers like us, it will be very helpful to go do wonderful films like this. So thank you very much for all of you guys to come in and have a good day. Challenges andre first weather conditions matte different locations, lighting, but definitely ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ actually camera ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಗ್ಗು ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ರಿಗ್ಗು ಶಿವು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಲೈಕ್ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಗ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೌದು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಪಾಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಚಾನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, MR ರಾಜಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ OTTಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೈರಸಿಯಾಗಿನೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂಥರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾವು ಗೋವಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೋವಾ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಶೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸೊ ಬೇರೆ ಹಿಡನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹಿಡನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. 9 ಸಾಂಗು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಶೂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಎಥನಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೈನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಅದು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮೊದಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಬೀಚ್ನ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇವ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಗೋವಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ರೋಡಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಸೀನ್ಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ ಒಳಗೇನೆ ತುಂಬ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಸರ್ ಹೌದು, 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ನರ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಫೋನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ 2.5 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ. ಸೊ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರು 1,10,000 ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರೊಂದು 800 ಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು 800 ಮೀಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 2.5 hours ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿಗೆ ರೆಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಇದಿದೆ. ಏನಂದರೆ ನಾವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು 4 ಗಾಡೀಲಿ. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 28 ದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ಜಾಗಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಔಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಸೊ ರೈತರೇ ಅದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಧಿವನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಆಶಯ ಏನು? ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 3 ವಿಷಯ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ನ ಬರೀ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾಡಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಇದು ಹೌದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ತಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೋಡ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗೋವಂಥ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೋಡ್ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ವ್ಲಾಗರ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅವರು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋತಾರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕನಸಿರೋವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಆ ಕನಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್
ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಥೆಗಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ಗಳಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ಹೌದು. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ. ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವ ಟೂರಿಸಮ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇಸುಜು ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರದನ್ನ ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ, ಈ ಫೈಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 60% ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ 90% ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 20% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 60% ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೀರೋಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಟೀಮು 38 ಜನ ಇದ್ವಿ. 38 ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರೋಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೈವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲು ರೋಡಿಗೆ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅದು ಆನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆ ಜಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫೀಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ 38 ಜನ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ವಿ. ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ದೀಪಿಕಾ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಇವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 8 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಸಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಕೋರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ನಮಗೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಕೋರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸಂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಪಿಕಾ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹುಡುಗಿರು ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 100%ಅಲ್ಲಿ 30% ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರೇ ರೋಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇವರ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 70% ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು 70% ನಮಗೆ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾನ ಓಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ವೀಲ್ ಆಗೋದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಂ, ಅದು ಸರ್ ತಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೂ ತಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಸೀನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿದ್ದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಕೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 6-7 ತಾರ್ ಜಿಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ವು. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇವ್ರ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಇವನ್ ಆಗೆಲ್ಲ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ತಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಯಿತು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಟಚಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮದು ಮೈನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರೋಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ತಾರ್ ಜೀಪು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನಾವು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರೇ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಹಂಗಾಯಿತು. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ರಾಗಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಫೀಟ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಹೈಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು.
ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ 1836 ಇಂದ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾರು ಪಾರ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 2-3 ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 14th ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು ಬರೀ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೇನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ನಾವೀಗ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಮರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುದಿನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜನವರಿ 31 ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತರ ಬೇಜಾರು ಏನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದೌದು, ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಇವತ್ತು ಲೆಂತ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇದೇ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನೋ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ, ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದು. ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೋಡಕ್ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕೊಡೋದೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ, ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಾಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿರೋದುಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರನೇ. ನಂಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಠಿಗೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, 2.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ ನನ್ಗೆ ಸರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಾರ್ನ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಆ ಕಾರ್ ಅವರೇ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗೊಂದು ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಒಬ್ಳು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾರು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ.
ನಾವಿಬ್ರು ಜಗಳಾಡಿ ಮೂರನವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲನೂ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ. ಬರೀ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು, ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಥರ ಅವಳ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 0 ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ಅವಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಅದೇ ಕತೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 0 ಬಜೆಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ಬಹಳ ದೂರ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಳೊಂದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಏನೋ ಅವಳು ಓಡಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವುಮೆನ್, ಯಾರ ಒಂದು ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾ ಸರ್, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನೇ ಡಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಿ, ಈಗ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4-5 ದಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ಫೈಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೇತನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಡದಿರೋದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕಲೆನೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈಗಿನ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜಾಗಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಥರ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂದ ಪಾಯಲ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆನೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಯಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 100% ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ
ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಏನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರೋ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಬರೋದು, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವುಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೀಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಫೈಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೋಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಆಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅದು. ಐ ಮೀನ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವೇ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರ್ಲಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾಸು. ರೋಹಿತ್ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು